كنا نحب الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت عظيمة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلينا هي مساحة كبيرة. لا نحبها عندما تكون صغيرة متقوقعة منعزلة، نحبها عندما تكون قوية. وتقولون لي أو تتساءلون لماذا أرد بهذه الطريقة؟ هذا لأنني أعتقد أنه في العالم نحب فرنسا عندما تكون قوية، عندما تتمتع بدور قيادي، عندما يكون لديها أفكار، عندما تجازف، عندما تدافع عن أفكارها، وعندما لا تكون تشعر بالخوف. هذه هي طريقة ردي. إن لم تفهموا جوابي فبالتالي ربما قد نعود لتفسير هذا الجواب. ميرسي مسيو لو بريزيدون. سيد الرئيس، أشكركم كذلك على هذه المحاضرة القيمة والشاملة، كما أشكر السادة القيمين على هذا المناظرة الطيبة. سيد الرئيس، تكلمتم عن العالم وعن داعش، نحن معكم في كل ما قلتم، ولكن أيضا بالنسبة لمنطقة المغرب العربي فأنتم تعرفون على أن لا يمكن أن يكون استقرار في العالم بدون منطقة المغرب العربي، ونحن نعرف أيضا أن منطقة المغرب العربي توجد فيها القاعدة ويوجد فيها داعش بكثرة. هذا كله يأتي من جنوب الصحراء، جنوب الصحراء الذي تتعلق بمشكل الصحراء المغربية. ألا تجدون، أتساءل عنكم أنتم كفرنسا كدولة لها علاقات حميمة مع المغرب، ألا يمكن أن يكون عندكم ضغط لإنهاء هذا المشكل الذي له 40 سنة، ونحن نعرف من هي الأطراف التي تتعنت في هذه القضية؟ فالمغرب عرض الحكم الذاتي الذي يرضي جميع الأطراف. فهل لكم شخصيا، أريد أن أعرف رأيكم كرئيس سابق، ويمكن أن تكون الانتخابات القادمة وتكون إن شاء الله رئيس جديد، فهل لكم أن تحلوا لنا هذا المشكل الذي نعاني منه نحن الصحراويين؟ وشكرا. إذا فيما يتعلق بهذا السؤال، التفريق بين المغرب والمشرق ليس لديه معنى كبير. أود أن أقول لكم إن أولوية السياسة الفرنسية لابد من أن تتحول إلى البحر المتوسط، لسوء الحظ قد تم التخلي عن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط. فإذا ما أدرنا ظهرنا للبحر المتوسط نكون قد أدرنا ظهرنا لماضينا ولتاريخنا. فالاتحاد من أجل المتوسط، وهنا أنا لا بالطبع أستخف بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، فالعمل بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب ضروري ولا غنى عنه. السيد السفير، الحدود بين الجزائر والمغرب مقفلة منذ 10 سنوات ربما، في وقت هناك حاجة فيه إلى سوق مشترك يشمل المغرب والجزائر وتونس وأيضا الصحراء الغربية. وتعرفون أن فرنسا لطالما ركزت على أهمية هذا الموضوع، وأنا كنت موجودا هناك للمرة الأولى عام 1991. سيكون من الصعب إقناعي بضرورة إقامة جمهورية صحراوية في منطقة ينخرها الإرهاب. أفكر هنا بالنيجر، بالساحل، بمالي، هذا البلد الذي أحبه كثيرا. وثانيا، لا يحظى الجميع بفرصة أن يكون لديهم قائد مثل ملك المغرب
في وقت تشهد فيه بلدان الربيع العربي والذي أخذ مجازفة سياسية كبيرة من أجل ضمان السلام في المغرب. تخيلوا لو أنه لم يقم بخيار شجاع ألا وهو اختيار رئيس الوزراء الذي قام باختياره. هذا الخيار كان صعبا جدا بالنسبة إليه، وأيضا فرض ذلك على أصدقائه. الجزائر هذا البلد الذي أحبه كثيرا، ولكن عندما يتفوه شخص بكلمة ما يتحول ذلك إلى سجال. ولسوء الحظ هذا البلد الثري والذي يتمتع بشعب رائع لما يشهد الأمر نفسه. وعندما كنت موجودا في المتحف مع بيير لولوش في تونس، ورأيت أجمل التحف المصنوعة من السيراميك في العالم، وفجأة قد رأينا إطلاق النار من قبل المجرمين. فهؤلاء هم أشقاؤنا من الجهة الأخرى من البحر المتوسط، ولابد من أن نساعدهم، لأن نجاحهم سيكون أمننا، ونجاحهم أو فشلهم سيكون مأساة بالنسبة إلي. تحدثت مع دونالد تاسك الذي زار لبنان والأردن وتركيا، والذي قال إن 10 ملايين شخص يريدون الذهاب إلى أوروبا ونحن لا نستطيع أن نستقبلهم. لابد من أن يعثروا على وظائف وأن يحصلوا على السلام، وإلا سوف نرى تدفقات لا يمكن السيطرة عليها. وبالتالي لابد من أن نفكر بخطط ضخمة للمساعدة من أجل التنمية لشمال أفريقيا وأفريقيا بشكل عام، لأنه لا يسعنا أن نترك أفريقيا بهذه الحالة. 1,100,000,000 من السكان، أكثر من 2,000,000,000 بعد 30 عاما. 12 كيلومتر بين أفريقيا وأوروبا. بعد 30 عاما سيكون هناك سكان في نيجيريا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الواقع الذي نواجهه. وأيضا معدل ولادات للعائلات الأفريقية بين 5 و7 أطفال. من يستطيع أن يقف في وجه مثل هذا الضغط الديمغرافي والسكاني الكبير؟ شكرا جزيلا سيداتي سادتي لأنكم سمحتم لي أن أتحدث أمامكم. شكرا جزيلا على هذه الفرصة لتبادل الآراء. هذا كان شرفا كبيرا بالنسبة إلي، وأود أن أقول لكم في أوروبا بشكل عام وفي فرنسا بشكل خاص لديكم أشخاص يحبونكم يقدرونكم، وأشخاصا يتمنون لكم كل النجاح. شكرا جزيلا. L'honneur et l'opportunité de parler devant tous les sénateurs et tous les députés, le Congrès. Je leur ai dit que nous, les Français, on aimait l'Amérique quand elle était grande, que pour nous, l'Amérique, c'était les grands espaces. On n'aimait pas l'Amérique quand elle était petite, repliée sur elle-même. On aimait l'Amérique quand elle était forte et qu'elle croyait dans ses idées. Vous vous demandez pourquoi je vous réponds comme ça? Parce que je pense qu'à travers le monde, on aime la France quand elle est forte, quand elle porte un leadership, quand elle a des convictions, quand elle assume des risques, quand elle est fidèle à ses amitiés, quand elle défend ses idées et quand elle n'a pas peur. C'est ma façon de vous répondre. Alors après, qui ça sera? Si vous ne l'avez pas compris, il va falloir revenir.
ميرسي مسيو لو بريزيدون. سيد الرئيس أشكركم كذلك على هذه المحاضرة القيمة. Permettez-moi de vous remercier pour votre discours. Je voudrais également remercier les organisateurs de nous avoir donné l'occasion d'échanger avec vous. Monsieur le Président, vous avez évoqué l'état du monde, vous avez évoqué l'état islamiste. Nous ne pouvons que vous soutenir dans tous vos propos. Mais qu'en est-il du Maghreb? Qu'en est-il de l'Afrique du Nord? Il va de soi que nous ne verrons pas une stabilité de long terme sans la contribution de cette région. Or, cette région souffre également de la présence d'Al-Qaïda et de Daesh et des activités de ces groupes basées essentiellement dans les régions désertiques du Maghreb. Vous jouissez de relations tout à fait amicales avec le Maroc et avec d'autres pays de la région. Ne pensez-vous pas qu'il soit possible de mettre un terme à l'ensemble de ces problèmes dans la région? Pouvez-vous partager avec nous votre opinion sur cette question en tant qu'ancien président de la République, et je ne peux qu'espérer en tant que futur président de la République également. Que pouvez-vous nous dire quant à la solution possible à ces problèmes dans la région du Maghreb? Merci. J'ai cru comprendre que c'était la dernière question, mais c'est une fameuse question. D'abord parce que faire la différence entre le Maghreb et le Machreb n'a pas beaucoup de sens. Je voudrais vous dire ma conviction que la priorité de la politique de la France doit être tournée vers la Méditerranée, et je regrette que mon projet d'Union pour la Méditerranée ait été abandonné. Chaque fois que nous avons tourné le dos à la Méditerranée, nous avons cru tourner le dos à notre passé. En fait, nous avons tourné le dos à notre avenir. L'Union pour la Méditerranée, je n'ignore pas le problème qu'il y a, notamment avec la question palestino-israélienne. Mais l'Union pour la Méditerranée, le travail ensemble des pays du Nord et des pays du Sud est indispensable. Quand vous vous rendez compte, monsieur l'ambassadeur du Maroc, que la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée depuis peut-être 10 ans, alors qu'il y aurait un besoin formidable d'un véritable marché commun qui prendrait en tout cas dans un premier temps le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, fermé sur la question du Sahara occidental, en vérité. Vous savez que la position de la France a toujours été de soutenir la marocanité du Sahara occidental. J'ai toujours pensé ça. J'ai été moi-même à La Yaoune pour la première fois en 1991. C'est pas d'hier. On aura du mal à me convaincre de la nécessité d'une république sahraoui dans une région du monde minée par le terrorisme. Je pense au Niger, je pense au Sahel, je pense au Mali que j'aime tant. Deuxièmement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un souverain comme le roi du Maroc, qui a modifié la Constitution au moment des printemps arabes, en prenant des risques politiques considérables, qui ont, de mon point de vue, garanti la paix au Maroc. Imaginez que Sa Majesté n'ait pas fait le choix si courageux qui consistait à dire notamment qu'il choisirait le Premier ministre dans la formation politique arrivée en tête des élections, qui était un choix très difficile, y compris à imposer à ses propres amis. Je ne dirai rien sur l'Algérie, que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Et pourtant, ce pays si riche, de ses potentialités, d'une population extraordinaire, la question de son développement et de sa modernisation est posée. Quand j'ai été au musée du Pardo à Tunis avec Pierre Lelouch et que j'ai vu les plus belles céramiques au monde, et tout d'un coup, les balles des assassins étaient résumées en quelques centimètres,
la barbarie, la civilisation. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. Parce que leur succès sera notre paix. Leur échec sera notre drame. Je parlais avec le président de l'Union européenne, Donald Tusk, qui revenait d'un voyage au Liban, en Jordanie et en Turquie, et qui nous a dit « c'est 10 millions de personnes qui espèrent venir en Europe, nous ne pouvons pas les recevoir. Il faudra qu'ils trouvent du travail, il faudra qu'ils trouvent la paix, sinon c'est l'Europe entière qui se trouvera emportée par des flux qu'elle ne pourra pas contrôler. Et il faudra sans doute réfléchir à un gigantesque plan Marshall d'aide au développement pour l'Afrique du Nord en particulier et pour l'Afrique en général. Parce que nous ne pourrons pas laisser l'Afrique dans cette situation-là. 1,1 milliard d'habitants aujourd'hui, 2,3 milliards dans 30 ans, 12 kilomètres entre l'Afrique et l'Europe. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Un taux de natalité pour les familles africaines entre 5 et 7 enfants. L'Afrique va mieux, l'Afrique a de la croissance, mais qui peut résister à une telle pression démographique? Mesdames et messieurs, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler devant vous. Merci de cette occasion de rencontre et d'échange. C'était pour moi un grand honneur. Et je voudrais vous dire, ne vous trompez pas. Vous avez, en Europe en général et en France en particulier, des gens qui vous aiment, des gens qui vous admirent et des gens qui souhaitent absolument votre réussite. Je vous remercie. L'honneur et l'opportunité de parler devant tous les sénateurs et tous les députés, le Congrès. Je leur ai dit que nous, les Français, on aimait l'Amérique quand elle était grande, que pour nous, l'Amérique, c'était les grands espaces. On n'aimait pas l'Amérique quand elle était petite, repliée sur elle-même. On aimait l'Amérique quand elle était forte et qu'elle croyait dans ses idées. Vous vous demandez pourquoi je vous réponds comme ça? Parce que je pense qu'à travers le monde, on aime la France quand elle est forte, quand elle porte un leadership, quand elle a des convictions, quand elle assume des risques, quand elle est fidèle à ses amitiés, quand elle défend ses idées et quand elle n'a pas peur. C'est ma façon de vous répondre. Alors après, qui ça sera? Si vous ne l'avez pas compris, il va falloir revenir. Merci, Monsieur le Président. سيد الرئيس أشكركم كذلك على هذه المحاضرة القيمة. Permettez-moi de vous remercier pour votre discours. Je voudrais également remercier les organisateurs de nous avoir donné l'occasion d'échanger avec vous. Monsieur le Président, vous avez évoqué l'état du monde, vous avez évoqué l'état islamiste. Nous ne pouvons que vous soutenir dans tous vos propos. Mais qu'en est-il du Maghreb? Qu'en est-il de l'Afrique du Nord? Il va de soi que nous ne verrons pas une stabilité de long terme sans la contribution de cette région. Or, cette région souffre également de la présence d'Al-Qaïda et de Daesh et des activités de ces groupes
Basé essentiellement dans les régions désertiques du Maghreb. Vous jouissez de relations tout à fait amicales avec le Maroc et avec d'autres pays de la région. Ne pensez-vous pas qu'il soit possible de mettre un terme à l'ensemble de ces problèmes dans la région? Pouvez-vous partager avec nous votre opinion sur cette question en tant qu'ancien président de la République, et je ne peux qu'espérer en tant que futur président de la République également. Que pouvez-vous nous dire quant à la solution possible à ces problèmes dans la région du Maghreb? Merci. J'ai cru comprendre que c'était la dernière question, mais c'est une fameuse question. D'abord parce que faire la différence entre le Maghreb et le Machreb n'a pas beaucoup de sens. Je voudrais vous dire ma conviction que la priorité de la politique de la France doit être tournée vers la Méditerranée, et je regrette que mon projet d'Union pour la Méditerranée ait été abandonné. Chaque fois que nous avons tourné le dos à la Méditerranée, nous avons cru tourner le dos à notre passé. En fait, nous avons tourné le dos à notre avenir. L'Union pour la Méditerranée, je n'ignore pas le problème qu'il y a, notamment avec la question palestino-israélienne. Mais l'Union pour la Méditerranée, le travail ensemble des pays du Nord et des pays du Sud est indispensable. Quand vous vous rendez compte, monsieur l'ambassadeur du Maroc, que la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée depuis peut-être 10 ans, alors qu'il y aurait un besoin formidable d'un véritable marché commun qui prendrait en tout cas dans un premier temps le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Fermé sur la question du Sahara occidental, en vérité. Vous savez que la position de la France a toujours été de soutenir la marocanité du Sahara occidental. J'ai toujours pensé ça. J'ai été moi-même à La Yaoune pour la première fois en 1991. C'est pas d'hier. On aura du mal à me convaincre de la nécessité d'une république sahraoui dans une région du monde minée par le terrorisme. Je pense au Niger, je pense au Sahel, je pense au Mali que j'aime tant. Deuxièmement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un souverain comme le roi du Maroc, qui a modifié la Constitution au moment des printemps arabes, en prenant des risques politiques considérables, qui ont, de mon point de vue, garanti la paix au Maroc. Imaginez que Sa Majesté n'ait pas fait le choix si courageux qui consistait à dire notamment qu'il choisirait le Premier ministre dans la formation politique arrivée en tête des élections, qui était un choix très difficile, y compris à imposer à ses propres amis. Je ne dirai rien sur l'Algérie, que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Et pourtant, ce pays si riche, de ses potentialités, d'une population extraordinaire, la question de son développement et de sa modernisation est posée. Quand j'ai été au musée du Pardo à Tunis avec Pierre Lelouch et que j'ai vu les plus belles céramiques au monde, et tout d'un coup, les balles des assassins étaient résumées en quelques centimètres, la barbarie et la civilisation. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. Parce que leur succès sera notre paix. Leur échec sera notre drame. Je parlais avec le président de l'Union européenne, Donald Tusk, qui revenait d'un voyage au Liban, en Jordanie et en Turquie, et qui nous a dit: c'est 10 millions de personnes qui espèrent venir en Europe, nous ne pouvons pas les recevoir. Il faudra qu'ils trouvent du travail, il faudra qu'ils trouvent la paix, sinon c'est l'Europe entière qui se trouvera emportée
par des flux qu'elle ne pourra pas contrôler. Et il faudra sans doute réfléchir à un gigantesque plan Marshall d'aide au développement pour l'Afrique du Nord en particulier et pour l'Afrique en général. Parce que nous ne pourrons pas laisser l'Afrique dans cette situation-là. 1,1 milliard d'habitants aujourd'hui, 2,3 milliards dans 30 ans, 12 kilomètres entre l'Afrique et l'Europe. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Un taux de natalité pour les familles africaines entre 5 et 7 enfants. L'Afrique va mieux, l'Afrique a de la croissance, mais qui peut résister à une telle pression démographique? Mesdames et messieurs, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler devant vous. Merci de cette occasion de rencontre et d'échange. C'était pour moi un grand honneur. Et je voudrais vous dire, ne vous trompez pas. Vous avez, en Europe en général et en France en particulier, des gens qui vous aiment, des gens qui vous admirent et des gens qui souhaitent absolument votre réussite. Je vous remercie. Thank you.